जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम एठार आलोचना करवा +2 सेकेंड इयर राजनीति विज्ञान प्रथम अध्याय जोटा कि तुम विषय रही गणतंत्र अर्थ प्रकार एवं गणतंत्र प्रति थिबा आह्वान। आज ये भिडियो रे आमे केवल पढ़िबा गणतंत्र अर्थ कौन और परवर्ती भिडियो मानकरे तार प्रकार तार आह्वान मान आलोचना करिबा। प्रथमे सर्वप्रथम आमे जानि रखिबा उचित जे गणतंत्र शब्दटी किपरि सृष्टि होइछि बा ये गणतंत्र शब्दर अर्थ कौन। जदि आमे गणतंत्र शब्द कहू ताहा एक गणतंत्र शब्द को इंग्राजी रे कौन कहा जाए ना डेमोक्रेसी एवं ए डेमोक्रेसी शब्दटी दुई गोटी ग्रीक शब्द आसी गोटे अच्छी डिमस एवं अन्यटी अच्छी क्रासिया। ए डिमस रो अर्थ कौन ना ए डिमस रो अर्थ होउची लोक बा पीपल और क्रासिया अर्थ कौन ना क्षमता बा पावर। जदि आम दुईटी शब्द को जोड़ी दबा तेबे तो कौन हेबो लोक मानकर क्षमता हेबो बा पीपल्स पावर हेबो। जदि आमे ताहाकू टिके परिमार्जित करिबा तेबे पाइबा जे लोक मानकर क्षमता अर्थात लोक मानकर शासन चलुवा शासन को आमे डेमोक्रेसी बा गणतंत्र शासन कहिबा बा जोठारे रूल ऑफ पीपल बा जो मानक लोक मानक द्वारा जो शासन चले सेटा को आमे कौन कहिबा ना डेमोक्रेसी कहिबा। वर्तमान समय रे ए गणतंत्र शासन एक शासन पद्धति नुहे, यह एक जीवन पद्धति अर्थात आमे आम जीवन रे प्रत्येक क्षेत्र रे गणतंत्र पद्धति को अनुसरण करिथाउ। सेथिपाई तो ये गणतंत्र होउची सारा विश्व रे सर्वाधिक लोकप्रिय होइतिबा शासनतंत्र। जदि आमे देखिबा ए गणतंत्र रे कौन अच्छी ना 6टी स्तंभ उपरे गणतंत्र शासन पर्यवेसित अर्थात यही 6टी स्तंभ को नहीं गणतंत्र शासन सुदृढ़ होता है। कौन से 6टी ना प्रथमटी आम देखा गणतंत्र होउची आईन रो शासन अर्थात गणतंत्र रे कौन हुए सबुबले आईन अनुसार शासन चलता है जहाँ आईन लिपिबद्ध अच्छी से अनुसार शासन चलो। एवं द्वितीय कथा तो होउची कौन ना एठारे जो जनसाधारण मानकू स्वाधीनता बा लिबर्टी मिलता है। केउ प्रकार स्वाधीनता ना विचार करिबार स्वाधीनता कौन वाक्य बा निजर मत रखिबार स्वाधीनता कौन धार्मिक विश्वास बा कौन विश्वास उपरे तांकर स्वाधीनता अर्थात नागरिक माने तांकर विचार वाक्य विश्वास उपरे स्वाधीनता मिलता है। सेहीपरि आउ गोटे कथा होउची गणतंत्र स्तंभ से होउची समानता जे गणतंत्र शासन चलुवा देश मानकरे बा राष्ट्र मानकरे तांकर नागरिक मानकू सब समान सुविधा सुजोग मिलता है। से लिंग जाति वर्ण निर्विशेष रे समस्त को समान सुजोग मिलता है। आउ गोटे कथा होउची कौन ना एठारे नागरिक मानकू तांकर संविधान केतक मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार अर्थात कौन ना जो अधिकार गुड़िक कौन भी परिस्थिति रे नागरिक मान कौन कर अंतर कर से हूँ मौलिक अधिकार एवं गुड़िक कौन होता है संविधान द्वारा लिपिबद्ध होता है। एवं आरि गोटे गणतंत्र लक्षण बा गणतंत्र मूल स्तंभ से हूँ कौन न्याय। न्याय बोले कौन ना न्याय हूँ से सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक तीन प्रकार न्याय राष्ट्र प्रदान करता है। समाज रे रहिबा पई माने तांकर जो आवश्यक जिनिस जुगै दिया जाए राष्ट्र द्वारा एवं अर्थनैतिक न्याय अर्थात सेमानकर जीवन यापन पई जो खाद्य वस्त्र बासक जो बेसिक नीड स्वास्थ्य पानीय जल ये सब जिनिस गुड़िक राष्ट्र जुगै दै थाए। एवं राजनीतिक न्याय अर्थात से माने कौन करें ना निर्वाचन रे लड़ी पारे और निर्वाचन में भोट दे पारे यही सब गुड़िक राजनीतिक न्याय यही सब गुड़िक कौन होता है गणतांत्रिक राष्ट्र रे कौन होता है ना राष्ट्र से कौन होता है जुगै दे थाए। तापर आमे देखिबा आउरी गुटिए होउची गणतंत्र लक्षण जोटा कि भातृत्व भाव। एठारे कौन होता है ना नागरिक मानकर मध्यरे सबुबले भातृत्व भाव अर्थात सहयोगर भाव सौंदर्यर भाव कौन थाए ना थाए। यही 6 गोटी जिनस रहिले आमे गणतंत्र सफल होई परिबो एवं गणतंत्र सुदृढ़ होई परिबो गणतंत्र अछि बोली आमे जानिबा। तब नेक्स्ट होउची देखिबा ए जो गणतंत्र उपरे केतक राजनीति विशारद माने तांकर मत व्यक्त करिसंती। सेति मध्यरे सबुठारु प्रमुख बा सबुठु जनप्रिय मतटी हला कौन ना जोटे अब्राहम लिंकन देइचंती जे कि अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति। से कौन कहिसंती गणतंत्र होउची लोक मानक पाई एवं लोक मानक द्वारा हेउथबा सरकार अर्थात गणतंत्र एपरि एक सरकार जोंटी लोक मानक द्वारा शासन हुए लोक मानक शासन करा जाए लोक मानक द्वारा ही शासन होता है।
ଆଉ ଜଣେ ବିଶାରଦ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ବ୍ରାଇସ୍, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶାସନ କ୍ଷମତା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ହାତରେ ନ ରହି ସମଗ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ଆଇନତ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ବା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ହାତରେ ଶାସନ ନଥାଏ, ଥାଏ କଣ ନା ସମଗ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ସେହିପରି ପ୍ରଫେସର ସିଲି ସେ କଣ କହିଲେ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ରହିଥାଏ। ସେ ବି ସେଇଭଳିଆ କଥାଟେ କହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତ ଦେଇ ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିନିଧି ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଡାଇସି କହିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବହୁଳାଂଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ବହୁଳାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଶର ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ମହାପର୍ବଟି ହୁଏ, ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମହାପର୍ବରେ ଦେଶର ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ କେତେକ ନାବାଳକୁ ଛାଡିଦେଲେ ସମସ୍ତ ସାବାଳକ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଶାସନ ଚାଲିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବହୁଳାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଶାସନ ପରିଚାଳନା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଧାସଳଖ ଗଣତନ୍ତ୍ର। এটা କଣ ଆମେ ବୁଝିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ବା ଆମେ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଯଦି କହିବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଏ ଦୁଇଟା କଣ ନା ପ୍ରଥମଟି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଯୋଉଟା କି କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଏନସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ରୀକ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ ଆଉ ତମର ତାର ଥିବା ନଗର ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲୁଥିଲା। ଏଠି କଣ ହୁଏ ନା ନାଗରିକ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଶାସନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନାଗରିକ ମାନେ ସେ ନଗର ରାଷ୍ଟ୍ରର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଠି ନାଗରିକ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିନିଧି ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ଦେଶର ଶାସନ ଚାଲିଥାଏ। ଯେମିତି ଦେଖିବା, ଏଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠି ମନେକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ମାନେ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାଗରିକରେ ବା ଏଇ ଯୋଉ ନଗର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ, ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏଠାରେ କଣ କରନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ମାନେ, ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ନାଗରିକ ମାନେ, ବଳିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ। କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଣ ହୁଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଛି, କିଛି ଲୋକ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରିବେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିନିଧି ସେ କଣ କରିବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ କଣ କରିବେ ଆଇନ ତିଆରି କରିବେ। এইটা হচ্ছে পার্থক্য। সেটি ନାଗରିକଟେ ସିଧାସଳଖ କଣ କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବା ତମର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇକି ସେଠାରେ କଣ କରନ୍ତି ଆଇନ ତିଆରି କରନ୍ତି ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। এই দুইটা হচ্ছে মুখ্য পার্থক্য। তারপরে ଆମେ ଦେଖିବା এই ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଉପରେ କେତେକ ରାଜନୈତିକ ବିଶାରଦ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଥିଓରି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତତ୍ତ୍ୱ କଣ ନା ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିରେ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଅନୁସାରେ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କେତେକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁହାହଉଛି ଉଦାରବାଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଲିବେରାଲ। এই ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କଣ ହବ ନା ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସାର୍ବଜନୀନ ମତ ଅଧିକାର, ଆଇନର ଶାସନ, ସୀମିତ ସରକାର ଏସବୁ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ମତଦାନ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଠି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ହବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ସୀମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଥିଓରିରେ ବା ଏଇ ଯୋଉ ମତବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍, ମିଲ୍ ଆଉ ରୋସୋ। ଠିକ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତବାଦୀ ବିଚାରଧାରା। ସିଏ କଣ ନା ବାସ୍ତବରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାତରେ ରୁହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶକୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ କଣ କରିଥାଏ ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ତମର ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ କଣ କରିଥାଏ
ଶାସନ କରିଥାଏ। ହେଲା, ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି, ଯାହା ବି ଯେକୌଣସି ଡିସିସନ ନିଆଯାଉଛି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି। ଇଏ ବି ସେଇ ଟାଇପର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତବାଦୀ ଟାଇପର କଣ ନା କଥା ହଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ୟାର ପ୍ରବକ୍ତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ନା ପାରେଟୋ ପରେଟୋ ଏବଂ ମସ୍କା, ଏ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ତମର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତବାଦୀ ବିଚାରଧାରାର ପ୍ରବକ୍ତା। ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ବହୁଳବାଦୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁଳବାଦୀ ମାନଙ୍କର କଣ କ୍ଷମତା ସରକାର ନିକଟରେ ନ ରହି ବିଭିନ୍ନ ସଂଘ ନିକଟରେ ଥାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷମତା ଗୁଡିକ ଏମିତି ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଇକି ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାଉ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କ୍ଷମତା ନ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଏମାନଙ୍କର ବହୁଳବାଦୀ ମାନଙ୍କର ମତ। ଏବଂ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବକ୍ତା ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଡହଲ ଏବଂ ଲାକ୍ସକି, ଏ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ବହୁଳବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ହଉଛି ତତ୍ଵର କଣ ପ୍ରବକ୍ତା। ଏବଂ ସେଇଭଳି ମାର୍କ୍ସବାଦୀଙ୍କ କଥାରେ କହିଲେ କଣ ହୁଏ ନା ମାର୍କ୍ସବାଦୀଙ୍କର ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା, ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜ ଗଠନ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜ ଗଠନ ଉପରେ କଣ କରିଥାଏ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ସମାଜରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଧନୀ ଗରିବର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବଧାନଟା ବହୁତ କମ ଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସମାଜରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗ ନିଚ ବର୍ଗ ବା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ନିଚ ଶ୍ରେଣୀ ନଥାଏ, ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜ ଥାଏ। ଏବଂ ୟାର ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଲମାର୍କସ ଆଉ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ, ଏ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରବକ୍ତା। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡାକୁ ଟିକେ ନୋଟ କରି ରଖିବ। ଉଦାରବାଦୀର ଏବଂ ତମର ପ୍ରବକ୍ତା କୋଉମାନେ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତବାଦୀର ପ୍ରବକ୍ତା କୋଉମାନେ, ଏସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ତାକୁ କପିରେ ନୋଟ କରି ରଖିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ, କିପରି ଭାବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ସରକାର ରହିଲା। ଏ ସରକାର କେମିତି ହବ ନା ନିୟମିତ ନିର୍ବାଚନ ହବା ଦ୍ଵାରା ଏ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଏ। କେବଳ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷ କଣ ହୁଏ ନା ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ। এই ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଉ ଦଳଟି ର ସଂଖ୍ୟା ପାଇଥାଏ ସେ କଣ କରେ ନା ସରକାର ଗଠନ କରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସରକାର ଯୋଉ ରହିଛି, ଏ ସରକାରଟା ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରୁହନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାର କଣ କଲେ, କଣ ପାଇଁ କଲେ, ତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯାହା କଲେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ, ହେଲା, ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଥାଏ, ହେଲା। ଆଉ ଏଠି କଣ ହୁଏ, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ କଣ ହୁଏ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଜନମତର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଯଦି ଏ ସରକାରଟି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ହେଲା, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିପାରିଲାନି, ତାହେଲେ କଣ କରିବେ ଜନସାଧାରଣ, କଣ କରିବେ, ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ। ରିଜେକ୍ଟ କରିକି ଫେରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ, ନୂଆ ଦଳକୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଚୟନ କରିବେ, ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହଉଛି, ଫେରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରେ ନିର୍ବାଚନ ହବ। ଫେରେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେଇ ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଚୟନ କରିବେ, ନହେଲେ ନୂତନ ଦଳକୁ ଚୟନ କରି ନୂତନ ସରକାର ତିଆରି କରିବେ। ଇଏ ହଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତ ହଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତାର କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଯେତିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ଭାରତର, ପାଖାପାଖି 140 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ହେଲା। ଯାହା ଫଳରେ କି ଭାରତ ହଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ବା ଗଣମାନଙ୍କର ଶାସନ। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବା ଗଣ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ କଣ ହବ, ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହବ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟି ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି କେତେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଥାଏ, ଆହ୍ୱାନ ରହିଥାଏ। ସେ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ସଦା ସର୍ବଦା କଣ କରିଥାଏ, ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିର ଅଭାବ ସମିବେଶୀକରଣକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ସବୁ କିଛି ହୁଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ମହିଳା ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଜନପ୍ରତିନିଧି କମ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ତେଣୁକରି ଇଏ ଲିଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି ସବୁ କଣ କରାଯାଏ, ଭେଦଭାବ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଖିବା, ସେମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ହିଂସା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ କଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି କଣ ଗୋଟେ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା। ନକ୍ସଲ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଚାରଧାରାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି
ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଣ କରନ୍ତି ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ଇଏ ବି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ। ଯୋଉଟା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା କେନ୍ଦ୍ରର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା, ଜାତୀୟ କଥା କଣ ହୁଏ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନିରକ୍ଷରତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ, କାରଣ ଯୋଉଠାରେ ନିରକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ସେଠାରେ କଣ ହୁଏ ନା କଣ ହୁଏ ନା ସେଠି ଏଇ ନିରକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଣ କରାଯାନ୍ତି ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନେତାମାନେ ଭୋଟ ନେଇ ହାତେଇ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତିନି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିରକ୍ଷରତା ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ବଡ ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ। ସେଇଭଳି ଅସମାନତା, ହଁ, ସାମାଜିକ ଜାତି ଧର୍ମ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କହିଲେ ଅସମତା ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ଆହ୍ୱାନ। ଯେମିତି ସମାଜରେ ଯେମିତି ଜାତି ଧର୍ମ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଏ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିବାଦ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଧନୀ ଗରିବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏଗୁଡିକ କଣ କରେ ଆମ ଦେଶର ବୈଷମ୍ୟକୁ କଣ କରେ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟକୁ କଣ କରିଥାଏ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ। ତାପରେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ଟି ପଢିଥିଲେ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସନ। ଏ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ସେଇଟା ହୁଏ ନା ଅଲଗା କିଛି? ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଡେଫିନେସନ ଭାଙ୍ଗିକି ଯଦି ଦେଖିବା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶାସନଟି ଠିକ ହେଇପାରେନି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଏବଂ ନିରକ୍ଷରତା, ଏଇ ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶାସନ ହେଇପାରେନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମାନ ଭାବେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇକି କଣ କରନ୍ତି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସ୍ୱାକ୍ଷର ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ କଣ। ତେଣୁକରି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ କରେ ନା ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ଏଇ ପଦ୍ଧତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମାନେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମତା ଦେଖାଯାଏ। ଏଠି ଦେଖିବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଧିକା ହୁଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କମ ହୁଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କମ ରହିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସନ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଯେମିତି ନକ୍ସଲବାଦୀ ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅସମାନତା ନକ୍ସଲବାଦୀ ସମସ୍ୟା ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶାସନକୁ କଣ କରେ ବିରୋଧ କରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ହଁ ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ କଣ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିନବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ନା ଦେଖିପାରିବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏଇ ଦୁଇଟି ସବଜେକ୍ଟର ସମସ୍ତ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅପଲୋଡ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖିଥାଅ।